نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ جہاد سے بھاگیں گے، لوگ جہاد سے دور ہٹیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو خرابی پیدا ہوگی، جس علت کی وجہ سے، جس وجہ سے لوگ جہاد سے دور ہٹیں گے، ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بیان فرمایا، جو آج کے حالات پر حدیث دلالت کرتی ہے کہ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو کافر کھا رہے ہیں، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے بیان کر گئے۔ اب یہ جو حدیث آنے والی ہے اس کو تو وہی بیان کر سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ رکھنے والا ہو، یا وہی سن سکتے ہیں جن کا عقیدہ وہ ہو کہ میرے نبی ہر شے کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الکبیر کے اندر اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں، مسلمانوں کو کہا، صحابہ کو کہا، لوگ تمہیں اس طرح کافر کھا رہے ہوں گے جس طرح پیالے پر، کھانے والے پیالے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پلیٹ ہو، لوگ بھوکے ہوں، اس میں سالن بھی ہو، تو لوگ ٹوٹ کر جس طرح اس پیالے سے، اس پلیٹ سے کھاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مسلمانوں، تم پر ایک وقت آئے گا کافر تمہیں ایسے کھائیں گے جس طرح پلیٹ سے کھایا جاتا ہے۔ اب دیکھو پلیٹ کی، پیالے کی مثال دینا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پلیٹ سے، پیالے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھانے والے کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ میں لقمہ توڑوں گا تو پلیٹ آگے سے کہیں مجھے تھپڑ نہ مار دے، یا پلیٹ تلوار اٹھا کر میرا مقابلہ کرنا ہی نہ شروع کر دے، یا میرے اوپر کوئی لان تانش نہ شروع کر دے کہ اتنا تو کھا لیا ہے، مزید کتنا کھائے گا۔ یعنی بے خوف و خطر ہو کر جس طرح ایک شخص کھانا کھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایک وقت آئے گا مسلمانوں کو کافر اس طرح کھا رہے ہوں گے جس طرح پلیٹ سے کھایا جاتا ہے۔ یعنی کافروں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کافر جانتے ہوں گے کہ مسلمان اتنے بزدل ہو چکے ہیں، ہم جتنا مرضی مسلمانوں کو کھاتے رہے، لوٹتے رہے، ان کے اندر اب وہ طاقت اور جرأت نہیں رہی کہ ہمیں آگے سے تھپڑ ہی مار دیں یا صرف مذمتی بیان ہی جاری کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری یہ حالت ہو چکی ہوگی۔ اب وہی حالت ہے، پتہ نہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کی زبانوں پر ڈالر کا اتنا وزن آ گیا کہ صرف مذمتی بیان زبان سے نکالنا ان کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہلے بیان کر گئے کہ کافر مسلمانوں کو ہر طرف سے اس طرح کھائیں گے جس طرح پلیٹ سے سالن کو کھایا جاتا ہے۔ اب دیکھو فلسطین میں مسلمانوں کو کیا حال ہے، کشمیر میں کیا حال ہے، دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں الا ماشاءاللہ ہر جگہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں میں تعداد میں کم ہوں گے؟ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عقیدہ کیا تھا کہ اب تو ہم کافروں سے کم ہو کر بھی کافروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ غزوہ موتا کو دیکھ لیں، جنگ موتا میں رومیوں کی تعداد 1,00,000 فوجی مسلمانوں کے مقابلے میں، اور پتہ ہے مسلمان ان کے مقابلے میں کتنے تھے؟ صرف 3,000 مسلمان، اور وہاں سے رومی پوری فوج جن کے پاس اسلحہ سارے ہتھیار موجود تھے، صرف 3,000 مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے رومیوں کی فوج کو ان کے گھر میں جا کر شکست دی تھی۔ یہ پاور، یہ طاقت اللہ پر، یہ توکل۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ وقت آئے گا کہ لوگ کافر ہمیں ہر طرف سے کھا رہے ہوں گے، کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا ان دنوں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ جب کسی نے پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی، ان دنوں میں بھی تمہاری تعداد بڑی کثرت سے ہوگی۔ اب 56-57 اسلامی ملک ہے، بڑی کثیر تعداد، اربوں کی تعداد میں ہماری تعداد ہے مسلمانوں کی۔ حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر،
उन दिनों तुम्हारी बड़ी कसरत होगी, कसरत से मुसलमान होंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे दिलों के अंदर बुज़दिली आ जाएगी, अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारे रोब को खींच लेगा, तुम्हारी हैसियत ये रह जाएगी जिस तरह समंदर के पानी के ऊपर झाग की हैसियत होती है। अब अगर झाग हो उसकी हम बाल्टी भर लें तो शाम को वही झाग जब खत्म होगी तो थोड़ा सा पानी बचा हुआ होगा। झाग देखने में ज्यादा नजर आती है, उसमें पानी कम होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी हैसियत यही रह जाएगी जिस तरह समंदर पर झाग होती है। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, उन दिनों अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन को डाल देगा। अब इस इल्लत को हुजूर ने बयान किया कि तुम्हारी जिल्लत की वजह क्या होगी, किस वजह से तुम कायनात में दुनिया जहां में जलील हो रहे होगे, उस इल्लत को अल्लाह के नबी बयान करके गए। यानी उस वजह को अगर हम दूर कर दें तो आज भी वो वक्त आ सकता है कि हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस इल्लत को, उस वजह को बयान फरमाया। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों में वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। देखा, वहम मीम के साथ, दूसरा वहन नून के साथ। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दिलों में वहन आ जाएगा। तो किसी ने पूछा काला काइलुन या रसूल अल्लाह मल वहनो, किसी साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह ये वहन क्या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम जलील और रुसवा हो जाएंगे, कायनात में हर तरफ मुसलमान जिल्लत का शिकार हो जाएंगे, ये वहन है क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वहन की खुद तशरीह फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये वहन ये है कि दुनिया तुम्हें बड़ी महबूब हो जाएगी और तुम मौत से नफरत करने लग जाओगे, मौत से भागोगे, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मौत हमारे पीछे ना। कोई मौत से बच सकता है? नहीं बच सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि तुम जहां कहीं ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह ने फरमाया कायनात के जिस मर्जी कोने में छुप जाओ और अगरचे अपने आप को बड़े बड़े मजबूत पलों में बंद कर दो, उसके बावजूद भी तुम मौत से नहीं भाग सकते। निमरूद था ना, निमरूद हजरत इब्राहिम के मुकाबले में आया, अपने आप को खुदा कहता था, खुदाई का दावा करता था। जब किसी ने उसको आकर कहा कि खुदा तो वो होता है जो मरे ना, जिसको मौत ना आए, उसने बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े माहिरीन को बुलाया और कहा कि मौत की वजह तलाश करो, लोग मरते क्यों है, मौत क्यों आती है? लोगों ने कहा और तो कोई वजह नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, वक्त मुकर्ररा पर बंदे की रूह को कब्ज कर लेते हैं, मौत आ जाती है। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब है कोई फरिश्ता, कोई आने वाला मेरे पास आएगा, जब मैं उसको आने ही नहीं दूंगा तो मुझे मौत कैसे आएगी? उसने बड़ा शीश महल तैयार किया, बड़ा शीशे का महल जहां कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था, हर सुराख उसने बंद कर दिया, अपने गुमान में कि गोया माज़अल्लाह मैंने हजरत इजराइल का रास्ता बंद कर दिया है, अब मुझे मौत नहीं आएगी, खुदाई का दावा कर बैठा था। पता है इतने बड़े फिरौन, इतने बड़े निमरूद को अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए मौत अता फरमा दी। बड़े बड़े खुदाई के दावे करने वाले भी कायनात में बाकी न रहे। अल्लाह ने फरमाई नवा तकूनु, जहां मर्जी छुप जाओ, जहां मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी कोने में पनाह ले लो, आई नमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा पीछा करके रहेगी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के अंदर मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की वजह यह होगी कि मुसलमान मौत से डरेंगे और दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में आ जाएगी कि हाय मैं मर गया तो मेरे कारोबार का क्या बनेगा, अगर मैं मर गया तो मेरी इतनी गाड़ियां हैं उनका क्या बनेगा, मैं मर गया तो मेरी इतनी जमीनें हैं उनका क्या बनेगा, मेरे मालो मता का क्या बनेगा, मेरी औलाद का क्या बनेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गोया उसको अपनी औलाद, अपने भाई, अपनी बीवी, अपना मालो दौलत तो प्यारा होगा। जो अब फलस्तीन में मर रहे हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं, क्या वो किसी के भाई नहीं, क्या वो किसी का बाप नहीं? यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम आज के दौर के हालात 1400 साल पहले बयान करके तशरीफ ले गए। हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारे दिल में वहन की बीमारी पैदा हो जाए, दुनिया का मालो मता तुम्हें प्यारा और अजीज हो जाए और तुम्हें मौत से कराहत आने लगे, फिर समझ लेना कि कायनात के अंदर जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। अगर आज हम इस चीज को खत्म कर दे, हुब्बुद दुनिया को भी खत्म कर दे, कराहियतुल मौत को भी खत्म कर दे,
دیں۔ مسلمان آج بھی دنیا کے اوپر بادشاہی کرنے کی طاقت اور دنیا کے اوپر بادشاہی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر وہ جرت رکھی ہے۔ صرف دو چیزیں ختم کرنے کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ موت کی جو نفرت ہے اس کو اپنے دل سے نکال دو، اور دنیا کی جو محبت ہے اس کو اپنے دل سے نکال دو۔ کائنات کے اوپر بادشاہت کرنے والے تم مسلمان ہی ہوگے۔